my suggestions, my first suggestion would be that keep learning. நம்ம எவ்வளோ நம்ம கற்றுக்கிறோமோ and keep teaching and learning. ஸோ நம்ம எவ்வளோ கற்றுக்கிறோமோ அவ்வளோ we'll develop ourselves and எவ்வளோ சொல்லி கொடுக்குறோமோ we'll develop ourselves also and we'll develop others also. ஸோ நம்ம கற்றுக்கணும், மற்றவங்களும் கற்றுக்கணும், and it will be an overall development for the organization as well. So learning and teaching is my first suggestion. Then so be a student throughout your life. Be a student and be a teacher. Both. Great. Be a student, be a teacher, lifelong. நம்ம வந்து lifelong, there is no age for learning and for teaching. So everyone can teach, everyone can learn. Then my second suggestion is that make connections as much as possible. நம்ம எவ்வளோ பீப்புளோட கனெக்ட் ஆகிறோமோ எவ்வளோ we interact with people, we learn so many new things and நம்மளுக்கு அது பர்சனலாகவும் we can develop ourselves and நம்ம கனெக்ஷன்ஸ் கொண்டு வர it will help us also and it will help the company also. எவ்வளோ கனெக்ஷன்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோமோ அது வந்து both the side profitability வந்து both for employees as well as the management. So connections is very important. Interact with everyone. Speak boldly and confidently. எல்லார்கிட்டயும் கான்ஃபிடென்ட்டாக போல்டாக பேசுங்க and make connections as much as possible. And the next thing is training program. Management should conduct training programs regarding emerging technologies. Newcomers க்கு மட்டும் இல்லை, we are giving now recently we have started giving training program for newcomers. But newcomers மட்டும் இல்லாமல் emerging technologies பற்றி even existing employees should learn. Nowadays technology is are developing way more than what we think and way more than what we know. So we'll have to conduct training programs and give training programs to all existing employees as well. And the last point would be obviously recognition and rewards. So நம்ம எவ்வளோ recognize பண்ணுறோமோ that will motivate the employees to work harder and to work smarter and work hard, work smart. You will be paid and the company will also grow, it will also be paid. So thanks for your reaction, Sendil sir. I hope you will give better suggestions. இல்லை HR வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல மேனேஜர்ஸ் ரெக்ரூட் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்து we will have a rewards to send her to actually Singapore or Thailand or which country you wanted to go? Paris. We will send you Paris to watch actually Eiffel Tower. Okay, done. Yeah, sure. Thank you. So Shanmugapriya will continue, after that Sendil sir will speak. No. Ladies. ஓகே, வரிசை அவங்க கிட்ட கொடுங்க. இங்கே வந்து பேசுங்க, ஏன்னா அங்கே வந்து கேமராவில் அப்படி லூப் ஆகுது. இங்கே வந்துருங்க. First of அப்படியே all, லூப் ஆகுது நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே. good evening everyone. Yeah. First, happy Ayudha Puja. Happy Ayudha Puja. Okay. நான் எதுவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணவே இல்லை. நீங்கள் எப்படி ஒரு 1/2 மணி நேரம் பேசுவீங்க போல இருக்கு. இல்லை சாரி. Go on, please. ஓகே, நான் வந்து நார்மலாக சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து பர்சனோட பர்சனாலிட்டி பற்றி சொல்கிறேன். அது எம்பவர்மெண்ட் தான். நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்மளை படிக்கணும். ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம எப்படி இருக்கோன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது மூலிமா தான் நம்ம நிறைய கற்றுக்க முடியும். ஸோ அதனால் நம்ம வந்து நம்மளை வந்து ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். செல்ஃப் அவேர்னஸ் யூ டாக்கிங் அபௌட். ஓகே, குட். இது ஒரு பாயிண்ட்டு. செகண்ட் வந்து நம்மளை படித்தாதான் கம்பெனிக்கு என்ன இதுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து சொல்யூஷன் கொடுக்கணும். அவ்வளோதான். அவசம் வாங்க. திவ்யா, ஷார்ட்டாக ப்ரீஃபாக முடிச்சிட்டிங்க, சூப்பர். ஆனால் ஒரு வேர்டு நல்லா சொன்னாங்க, செல்ஃப் அவேர்னஸ். வெரி குட் வேர்ட், தேங்க்யூ. ஹாய், குட் ஈவினிங். ஹாய், குட் ஈவினிங். இனி ஆயுத பூஜை நல்வாழ்த்துக்கள். ஆயுத பூஜை நல்வாழ்த்துக்கள். இப்போ சொல்லுங்கப்பா, விஷ் பண்ணுறாங்க. என்னை பொறுத்தவரை எம்ப்ளாயருக்கு என்ன தேவைன்னா நம்ம எல்லாத்த பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட டார்கெட்டை நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம். நம்மளோட டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ணோம்னா கம்பெனியோட டார்கெட்டையும் அச்சீவ் பண்ணிடும். போத் டார்கெட்டுமே அச்சீவ் ஆகிடும். அவ்வளோதான் சார். யாருக்காவது புரிஞ்சுதாப்பா? சார்,
நம்ம வந்து நிறைய கற்றுக்கணும். ஓகே. அதாவது நம்ம இல்ல உங்களோட growthக்கு நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா we should learn, we should be a student. ஓகே. ட்ரைனிங் தேவை. அப்படி இருந்தா அது கம்பெனி உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும். சோ நோட் அப்படின்னா பண்ணிக்கங்க, மேனேஜ்மென்ட் should arrange a training. நம்மளோட டார்கெட் நம்ம அச்சீவ் பண்ணிடுவோம். நம்ம எல்லாரும் டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணோம்னா So கம்பெனி if you been trained well, நீங்க உங்களை நல்லா ட்ரெயின் பண்ணா நீங்க உங்களோட பிளான் டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணீங்க. So that will impact help. Good, good, very good, got it. Thank you, thank you, thank you. வணக்கம். வணக்கம் வணக்கம். எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க, ஸோ நானும் சொல்கிறேன். இனிய ஆயுத பூஜை தின நல்வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்கும். நல்வாழ்த்துக்கள். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் நலன் கருதி அப்படின்ற பட்சத்தில் பேசும்போது என்னென்னா, எல்லாருக்குள்ளேயும் வந்துட்டு எண்ட் ஆஃப் த டே வேலை பார்த்துட்டே இருந்தாலுமே ஒரு பயம் உள்ளே வந்து வரும். நம்ம கரெக்டாக தான் பண்ணுறோமா, இல்லை நம்மளை பின்னாடி இருந்து யாராவது பார்க்குறாங்களான்ற ஒரு பயம் வரும். ஸோ அந்த பயம் இல்லாமல் ஏன் நான் முன்னாடி தான் வந்து பார்க்குறேன், யாராவது நான் எப்போ பின்னாடி போய் பார்த்துருக்கேன், அநியாயமாக இருக்கு. ஐ எம் நாட் மென்ஷன் யூ பர்சனலி, பட் ஸ்டில் வந்துட்டு ஒரு யாரோ ஒரு ஐ நம்மளை பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஃபீல் எப்பவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும். இருக்கக்கூடாது, கரெக்ட். அது இல்லாமல் நம்மளோட வேலையை கரெக்டாக பண்ணும்போது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரும். ஸோ எண்ட் ஆஃப் த டே அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரும்போது இப்போ ஈச் ஒன் ஆஃப் தெம் ஆர் பெய்டு. ஸோ வந்துட்டு அந்த அந்த ரூபாவை கையில் பார்க்கும்போது நான் பண்ண வேலைக்கு எனக்கு ஊதியம் கிடைக்கின்ற போது எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கணும். ஸோ அந்த சந்தோஷம் இருக்கும்போது ஆர்கனைசேஷனும் வளருன்றது என் நம்பிக்கை. தேங்க்யூ. Very good, very good, very good. Fantastic. Good evening all. Happy Good evening. Puja Fest. So my point of view is upskilling matters. So நம்ம எனக்கு ஒரு ஒர்க் தான் தெரியும், ஒரு இதில் மட்டும் ஸ்கில் இருக்குன்னு நம்ம எதுவுமே ஸ்டே பண்ணிடக்கூடாது, அதே இடத்துல ஸ்டே பண்ணிடக்கூடாது. லேர்னிங் அபவுட் நியூ ட்ரெண்ட் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் லைக் ஏஐ வந்துட்டு நம்ம கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே டேக் ஓவர் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஸோ நம்மளுமே அதுக்கேற்ற மாதிரி பூஸ்டப் ஆகிட்டு அப்ஸ்கில் பண்ணிக்கணும். கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் என்ன, கரண்ட் மார்க்கெட்டில் என்ன போயிட்டுருக்கு, டெய்லி நியூஸ் அப்டேட்ஸ் நமக்கு இருக்கணும் மஸ்ட். ஸோ அப்போது எனக்கு இந்த ஒரு வேலை மட்டும்தான் தெரியும்னு நம்ம டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க முடியாது, எல்லா சோர்ஸ்லையுமே நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒர்க். ஸோ அப்ஸ்கில் மேட்டர்ஸ் எண்ட் ஆஃப் த டே. சூப்பர் 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 சூப்பர். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. குட் ஈவினிங் ஆல். ஹாப்பி ஆயுத பூஜா. ஓகே, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எவ்ரி மண்டே வி ஹேவ் மீட்டிங். அந்த மீட்டிங்கில் வந்து ஃபீல்டில் நம்ம என்னென்ன சேலஞ்சஸ் பார்க்குறோம் அதெல்லாம் வந்து ஒருத்தர் டிஸ்கஸ் பண்ணால் இட் வில் பி ஆஃப் ஆக்சுவலாக என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் நியூவாக வந்திருக்கு, இங்கே என்ன ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்குது, அங்கே என்ன ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் நம்ம சேல்ஸ் அண்ட் ஈவன் ஓவரால் கோயிங் இந்த ஃபீல்டு அவங்க வந்து ஏதாவது புதுசாக ஏதாவது பார்த்தாங்கன்னா அதை வந்து இங்கே இந்த மாதிரி போட்டிருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி சொன்னால் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் வந்துட்டு பர்சனல் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றப்போ வந்து இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டு, அப்புறம் வந்து ஃபினான்ஷியல் கோல்ஸ் எப்படி நம்ம டீல் பண்ண போகிறோம், அந்த மாதிரிலாம் வந்து சின்ன சின்ன இன்சைடில் இருக்கிறவங்களே ஏதாவது ஒரு இது மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரு ட்ரைனிங் மாதிரி எடுத்தால் பெட்டராக இருக்கும். நாட் ஓன்லி அவுட் சைட், இன்சைட் பீப்புள். ஓகே ஓகே ஓகே. இல்லை நீங்கள் இண்டிவிஜுவல்ஸோட ஃபினான்ஷியல் கோல் சொல்கிறீங்களா, இல்லை இண்டிவிஜுவலோட ஃபினான்ஷியல் கோல்? ஆர்கனைசேஷன் ஆல்சோ. ஸோ அது வந்து நம்ம ஒரு ட்ரைனிங் மாதிரி எடுத்தால் அது ஒரு ஃபோக்கஸ்டாக நம்ம பண்ணலாம். Absolutely, we'll do that. It's a good suggestion. Correct, will good suggestion. Very good suggestion. குட் ஈவினிங் எவ்ரி ஒன். எனக்கு என்ன பேசுறதுனே தெரியல, கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்டேஜ் ஃபியர். பரவாயில்ல, ஃப்ரீயாக பேசுங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் இனிய ஆயுத பூஜை நல்வாழ்த்துக்கள். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா எம்ப்ளாயிக்கு வந்து ரெகக்னைசேஷன் மஸ்ட்டு. அவங்க சின்னதாக ஒரு வேலை பார்த்தாலுமே அவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாவோ இல்லை என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி சொன்னிங்கன்னா அவங்க அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகிறதுக்கும் இல்லை இன்னும் முன்னேறதுக்கும் அவங்களுக்கு நிறைய வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஸோ எனக்குமே எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா நானுமே என்னெல்லாம் இளங்கோ சார்லாம் நிறையவே என்கரேஜ் பண்ணுவார் கிட்டே இருக்கிறப்போ. ஸோ அதனால் எனக்கு டக்குன்னு ஸோ நானுமே சரி நல்லா பண்ணணும்னு தான் பண்ணுவேன். ஸோ எம்ப்ளாயி ரெகக்னைசேஷன் மோட்டிவேஷன் இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். ஆர்கனைசேஷன் படி பார்த்திங்கன்னா டீம் கோஆர்டினேஷன், இந்த சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸுன்னு பிரியாமல் எல்லாருமே கோஆர்டினேட் பண்ணி வேலை செஞ்சோன்னா கிளைண்ட் சைடுமே நமக்கு ரேப்போ பில்ட் ஆகும், வெண்டார் சைடுமே நமக்கு ரேப்போ பில்ட் ஆகி கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம். தேங்க்யூ தேங்க்யூ, வெரி குட்.
எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம். ஹாப்பி ஆயுத பூஜா. என்னோட 2 பாயிண்ட் என்னன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம செய்கிற வேலையை வந்து நம்ம நேசித்து செய்யணும். அதுதான் எனக்கு ரொம்ப நான் பண்ணுறது. இன்னொன்று வந்து நமக்கு வந்து நிறைய கற்றுக்கணும், வேலை செய்யணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறப்போ அது வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிதுன்னா நல்லாயிருக்கும்ன்றது என்னோட இது. இந்த வாய்ப்பு தந்த சாருக்கு நான் நன்றி சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன். வாங்க அஃப்ரீன். எஸ்கேப் கொடுத்தது என்ன பண்ணணும் நீங்கள்? ரிக்வஸ்ட் வரலையே. ஹலோ, ஆன்லைனில் இருக்கவங்களாம் நீங்கள் அடுத்ததாக நீங்கள் தான் பேசுவீங்க, ரெடியாக இருங்க. கோமல், விக்னேஷ், குமார், கோபிநாத், பாலாஜி எல்லாம் ரெடியாக இருங்க. we will come back to you. thank you. அது க்ளோஸ் பண்ணுறாரு. அவர் வராரா? சரி சரி வர. என்னோட சஜஷன் வந்து நம்ம நிறைய கற்றுக்கணும், நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும், நிறைய கற்றுக்கணும். அப்போ நம்ம டெவலப் ஆகலாம் ப்ரொஃபஷ்னலாக. அண்ட் கம்யூனிகேஷன் கேப் இருக்கிறதுனால அது எஃபிஷியண்ட்டாக ஆக மாட்டேங்குதுன்னு எனக்கு ஒரு எண்ணம். அண்ட் ஓரல் அப்ரிசியேஷன் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். வெரி குட். ஓரல் அப்ரிசியேஷன் சொல்கிறீங்க. ஓகே, குட், வெரி குட். நோட் பண்ணிங்க ஹெச்ஆர். ஓகே, தேங்க்யூ சார். இல்லை இன்னொன்று சொன்னீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் புரியலன்னு அப்படி புரியல. கம்யூனிகேஷன் கேப் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கொஸ்டின் கேட்டாலும் அதுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கல, இந்த மாதிரி இந்த கம்யூனிகேஷன் கேப் இருக்கிறதுனால ஒர்க் எஃபிஷியண்ட்டாக ஸ்மூத்தாக இல்லைன்னு சொல்லுவேன். இல்லை சரி பாஸ், இல்லை நல்லா புரிஞ்சுங்க. ஓகே, கேள்வி கேட்பவர்கள் வந்து they are intelligent people. ஏன்னா they wanted to learn. அதாவது பொதுவாக சொல்லுவாங்க, நான் கூட சும்மா ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கூட வச்சுருந்தேன். ஓகே, கேள்வி கேட்பவர்கள் அறிவாளிகள். ஓகே, அதுக்கு வந்து விளக்கம் சொல்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் they are humans. ஓகே, ஸோ we should take time out. ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கா, டவுட் இருக்கான்னு சொன்னால் we should take time out, we should teach them, we should guide them. ஓகே, ப்ளீஸ் ரைஸ். நான் இன்ஃபேக்ட் வந்து ஆஃப்டர்நூன் சொல்லியிருப்பேன், ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு டார்கெட் 5 கொஸ்டின் கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கேனா இல்லையா உங்கள் அக்கௌண்ட்ஸ் டீமில்? ஆனால் அவங்க முதல்ல ஏதோ கேட்டாங்க, அதுக்கப்புறம் கேட்குறதே இல்லை. Because when you have more and more doubts, more and more you wanted to have a clarity, you will learn more and more. நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க, நான் ஏதோ கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் படிச்சிருக்கேன், இன்றைக்கும் ஆஸ் அன் ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு 4 இல்லை 5 வேர்டுக்கு வந்து எனக்கு தெரியாது, நான் கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணி தான் நான் புரிஞ்சுப்பேன். நத்திங் ராங் இன் இட். ஓகே, ஆஸ் சச் புதுசு புதுசாக நிறைய வேர்டு வருது, நமக்கு எல்லாம் தெரியாது. பட் தெரியாமல் இருக்கிறத விட தெரிஞ்சிக்கலாமே, என்ன தப்பு இருக்குது? ஸோ அந்த அடிப்படை தான் இருக்கணும். ஸோ கீப் ஆஸ்கிங் இட். ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ கம்பெனி க்ரோ ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? உங்களை க்ரோ பண்ணுறதுக்கு ஓகே உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடு. அட் அ டைம் அப்ரிசியேஷன், ஓரல் அப்ரிசியேஷன் நிறைய இருந்தால் எம்ப்ளாயி வில் கெட் மோட்டிவேட்டட். ஸோ கம்பெனியை ஸ்ட்ராங்காக பெருசாக்கணும், அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? வாட் இஸ் யுவர் சஜஷன்? நீங்களாம் நல்லா இருந்தால் இல்லை கம்பெனி நல்லா இருக்கும். வெரி குட், தேங்க்யூ. இஃப் எம்ப்ளாயிஸ் ஆர் டூயிங் குட், கம்பெனி வில் டூ குட். தேங்க்யூ. சுஜாதா பயங்கரமாக ஃபயர் கலக்கிட்டீங்க, செம்ம ஸ்டேஜ் ஸ்பீக்கிங்கில் சான்ஸே இல்லை. இல்லை 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 உண்மையில் அந்த அவங்களுக்கு தைரியம் இருக்குது சார், ஸ்டேஜ் பேர். ப்ளீஸ். குட் ஈவினிங் ஆல். குட் ஈவினிங். நான் வந்து என்னோட ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து ஃபார் போத் எம்ப்ளாயி டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் டெவலப்மெண்ட் வந்து இம்ப்ரோவைசேஷன். ஸோ நம்ம எல்லாருமே வந்து அதை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நேற்று நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணதை விட இன்றைக்கி நான் பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும், அண்ட் இன்றைக்கி பண்ணதை விட நாளைக்கு நான் பெட்டராக இருக்கணுன்றது அந்த ஒரு பாயிண்ட் இருந்தாலே வந்து எம்ப்ளாயும் க்ரோ ஆகலாம், பட் ஆர்கனைசேஷனும் க்ரோ ஆகலாம். அண்டு சார் வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காரு யூ ஆர் அலவுட் டு டூ மிஸ்டேக்ஸ் அப்படின்றது. ஸோ நானும் வந்து டெய்லி கற்றுக்கு தான் இருக்கேன், அண்டு மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணாலுமே அதை ரிப்பீட் பண்ணாமல் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுவே வந்து ஐ திங்க் எம்ப்ளாயி க்ரோத்துக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக தப்பு பண்ணுங்க, ஆனால் யாருக்காவது தப்பாக ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மட்டும் பண்ணி விட்டுறாதீங்க, அப்புறம் 1 லட்சம் 1 கோடின்னு போயிடும். ப்ளீஸ். அப்புறம் கம்பெனியில் படம் இருக்காது. ப்ளீஸ் கீப் மேக்கிங் மிஸ்டேக். ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ளீஸ் பி கேர்ஃபுல். அண்ட் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து ஆர்கனைசேஷன் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து எம்ப்ளாயி என்கேஜ்மெண்ட் அண்ட் மோட்டிவேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம். எம்ப்ளாயி வந்து என்கேஜாக ஃபீல் பண்ணாலே வந்து அவங்க ப்ரொடக்டிவிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கும், அண்ட் எம்ப்ளாயி க்ரோத்துக்கும் ஆர்கனைசேஷன் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ.
இல்லை எம்ப்ளாயி என்கேஜ்மெண்ட்டுக்கு 1 or 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுங்க, என்ன மாதிரி வேணும்னு சொல்லிட்டு. ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். யா மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து இப்போ ஃபன் ஆக்டிவிட்டி அந்த லாஸ்ட் 2 வீக்ஸ் பிஃபோர் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி. தென் வந்து கேடி செஷன் மாதிரி இது பண்ணலாம், ட்ரைனிங் செஷன்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து இப்போ சித்ரா மேம் சொன்ன மாதிரி ஒருத்தர் வந்து நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் ஃபீல்ட்ஸுக்கு போகிறாங்க, வெளியில் போயிட்டு வராங்க. ஸோ அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணாலே வந்து நிறைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூஸ் வந்து ஒருத்தருக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதனால தேங்க்யூ ஸோ மச். இன்ஃபேக்ட் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா we wanted to celebrate and wanted to have fun. we in fact bought dot also. dot அதுக்கு பேர் இங்கிலீஷில் டாட்லாம் வாங்கி விளையாடலான் இருந்தோம். ஆனால் அது விளையாடணும்னா ஒரு மணி நேரம் வேணும், டைம் இல்லை. கண்டிப்பாக சாட்டர்டே we'll have a lot of fun. அண்ட் அப்போ அது கப்புலாம் எங்கப்பா? கப்புலாம் ரெடியாக இருக்குது. யார் வின்னரோ யார் ரன்னரோ அவங்களுக்குலாம் கப்புலாம் ரெடியாக இருக்குது. ஓகே, we'll see who's the winner, who's the runner for dot game. Thank you Osti for valuable suggestions. Fantastic. Good evening all. Good evening. Happy Ayudha Puja first of all. Happy Ayudha Puja. So for the employers improvement நான் என்ன சொல்வேன்னா சீனியர் அண்ட் ஃப்ரெஷர் ஸ்பெஷாலிட்டி இல்லாமல் ஸோ we can learn from senior ஒரு ஃப்ரெஷராக அண்ட் ஈவன் சீனியர் வந்து ஒரு ஃப்ரெஷர் கிட்ட ஒரு புதிய டெக்னாலஜிஸ் கற்றுக்கலாம். அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்ன, அது மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் டெக்னிக்ஸ், அது மாதிரி ஃப்ரெஷர் அண்ட் சீனியரோட டெக்னிக்ஸ்க்கு லேர்ன் பண்ணுறது. அண்ட் ஃபார் ஆர்கனைசேஷனல் லெவல் ஐ கேன் சே ஐ am think about it. தேங்க்யூ. இல்லை நல்ல வேலிட் பாயிண்ட் சொல்லிங்க. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட்டுன்னு சொன்னால் ஐ should not hesitate to go and ask Arun to clarify. nothing wrong in it. அவருக்கு அந்த விஷயம் தெரியும், அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சு என்ன இருக்குது, இல்லைன்னா ஈகோ இருக்குது. அது we should come out the barrierன்னு சொல்கிறாங்க. கரெக்டாக? அப்சல்யூட்லி கரெக்ட். ஐ அக்ரி வித் யூ. ஸோ இதில் நமக்கு ஈகோவே இருக்கக்கூடாது. இவனுக்கு விஷயம் தெரியும்னா அவங்ககிட்ட கேட்டு கற்றுக்கலாம், இல்லைன்னா தப்பே கிடையாது. அப்சல்யூட்லி கரெக்ட். குட். அதானே நீங்கள் சொல்ல வரீங்க? தேங்க்யூ தேங்க்யூ. வெரி குட் பாயிண்ட், வேலிட் பாயிண்ட். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. வாங்க செந்தில். ஓ ஓ சாரி 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 சாரி, அவங்க நோட்ஸ் எடுத்துருந்தாங்க, மிஸ் பண்ணிட்டேன். சாரி சாரி சார். அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். இனிய மாலை வணக்கம். ஸோ ஃபார் அதாவது ஆர்கனைசேஷன் சைடில் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஐ திங்க் இட்ஸ் குட் டு கண்டக்ட் ஒர்க் ஷாப்ஸ். லைக் தேர் ஆர் மெனி ஒர்க் ஷாப்ஸ். இட் வில் பேர்லி டேக் அரௌண்ட் 4 to 5 hours. ஸோ லைக் வீக்லி ஒரு 1 வீக்கில் வந்து நம்ம டெய்லி ஒரு 1 hour 1/2 hour ஸ்பெண்ட் பண்ணாலே we can finish that workshop within a week. ஸோ அது வந்து it will make the employees feel that they are learning something new every 3 months or 6 months. So வந்து it will also keep them connected with what they are doing in a better way. So that's the first thing. And second thing வந்து just a minute. Like giving a career roadmap. Like many of us doesn't know what they are doing and what they will do after 2 or 3 years. So it's like giving them a roadmap that if you do these are your goals, and if you achieve these things, you might land up here. So it's futuristic, but still it will help them to fix a target and move towards that. Blind வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து டே டு டே ரொட்டீன் we are doing that today this month அப்படின்னு பார்க்குறத விட if I do this year I'll reach that point or that destination after 3 years அப்படிங்கிற ஒரு road map கிடைக்கும். And I think that can be done only by the organization side. So like ஒரு individual or it is hard for them to like predict that. So to the employees what I wish to say is that just get out of your silos. Like நம்ம ஷெல்குள்ளே இருக்காமல் we all should break out. Like we should explore things. ஒரு பர்டிகுலர் டொமைன் நான் வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட் என்னோட ரோல் இது அப்படின்னு பார்க்காம எவ்வளோ முடியுமோ we need to learn. லைக் ஐ யூஸ்ட் என்னோட டீச்சர் என்கிட்ட சொன்னதான் பி லைக் அ தீஃப். அதாவது ஒரு நாலேஜ் கெயின் பண்ண யூ ஷுட் பி லைக் அ தீஃப். திருட மாதிரி இருக்கணும். ஒரு திருட எப்படி ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பார்த்த உடனே எடுத்துப்பான், அந்த மாதிரி நம்ம நாலேஜ்க்கு வந்து திருட மாதிரி வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ ஐ திங்க் லைக் we should do that in our own way in whatever field we are interested. Okay, so that will obviously improve our own self-esteem. And second thing, it's like we all should be open to our co-employees. Like we should give them reviews and feedbacks, and we should also be matured enough to receive feedbacks. இப்போ என்னோட கொலீக் என்கிட்ட ஒரு ரிவ்யூ இல்லை என்னை பற்றி ஒரு ஃபீட்பேக் சொல்கிறாங்கன்னா whether it's positive or negative, I should be mature enough to handle it and process it and rectify it if it's wrong. And if அது பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா I should take it as a very good appreciation. Like நம்ம எல்லா டைமுமே we can't
seek appreciation from the higher position, like MD sir கிட்டயோ team lead கிட்டயோ இருந்தோ we can't, because they too are human beings. At the end of the day they too have so many works. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இட்ஸ் our duty, நம்ம கொலீகை வந்து பாசிட்டிவாக வச்சுக்கிறது வந்து நம்மளோட ஓன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ ஐ திங்க் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் த எம்ப்ளாயீஸ் ஷுட் மேக் ஷுர் தட் அவங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பர்சனை நம்ம பார்த்துக்க முடியும். we can't go out, வேறு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் போய் சொல்ல முடியாது. பட் அவங்கவுங்க இன்டர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் we can make sure that we can give them review. if அது நெகட்டிவாக இருந்தாலும் I think it's our responsibility to take it in a positive way. Okay, இதை இப்போ நம்ம கரெக்ட் பண்ணிட்டோம், next time it won't repeat அப்படின்னு. And sorry for taking so much time, I take a lot. Sorry, I talk a lot. Thank you so much. Very good point, very good point. No, good valid point. Every employee should have a roadmap for their career. It's a good point. We will have to work on it. முகில், அந்த கேமரா முகில் கேமரா கொஞ்சம் டைட் பண்ணு, so that ராஜு will be very close. கொஞ்சம் டைட் பண்ணு. ஓ இல்ல அந்த கேமரா ஸ்ட்ரீமிங் கேமரா. குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். குட் ஈவினிங். ஹாப்பி ஆயுத பூஜா. ஹாப்பி ஆயுத பூஜா. ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும். அந்த ப்ளஸ் வந்து தெரியும், ஆனால் மைனஸ் வந்து அவங்க லேர்னிங்கில் தான் கற்றுக்க முடியும் அந்த மைனஸ் என்ன இருக்குன்றது. எல்லாரும் இருக்காங்கப்பா, என்ன பார்த்து பேசுகிறேன். ஓகே, அப்புறம் கம்பெனி க்ரோத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ரைவேட் செக்டார் வந்து டார்கெட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஒன்லி வந்து கவர்மெண்ட் செக்டார் தான். வெரி குட் பாயிண்ட். தேங்க்யூ. தட்ஸ் ஆல். சரி, யாருக்கு மைனஸ் இருக்குன்னு எப்படி நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது? இல்லை சார், அவங்க ஓன் செல்ஃப் அவேர்னஸ். சுஜாதா சொன்ன மாதிரி ஹேவ் a செல்ஃப் அவேர்னஸ். எனக்கு ப்ளஸ் தெரியும், மைனஸும் தெரியும். அந்த மைனஸ்க்கு வந்து லேர்னிங் தான் ஃபஸ்ட்டு. அந்த லேர்னிங்க்கு வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். குட். தேங்க்யூ. அப்படியே ஆன் பண்ணி வைப்பா, அது ஆஃப்லாம் பண்ணாது. அப்படியே மேலே வச்சுட்டு வந்துரு, அப்படியே மேலே வச்சுட்டு வா. வா. ஹலோ, குட் ஈவினிங் டு ஆல். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் சாருக்கு ஃபஸ்ட் தேங்க்ஸ் பண்ணணும். எதுக்குன்னா அந்த ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்ததுக்கு அது வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்னும் மென்டல் ஃபேமிலியாக நான் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ப்ரௌடாக இருந்துச்சு அண்ட் மோர் எனர்ஜெட்டிக். ஃபஸ்ட்டு இந்த இதுதான் ஒரு எம்ப்ளாயோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சரியான தேவை. நம்ம ஆஃபீஸ்லேயே பல இது கிடைக்குது, அது கொஞ்சம் பெட்டரைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இது பண்ணால் முடியும். நம்மளுக்கு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் நடக்குது, பட் ஆனால் ரொம்ப கேப் விடுற மாதிரி இருக்குது சார். ஒரு 6 monthsக்கு ஒரு 2 ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் 3 ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நம்ம பண்ணலாம். இன்னும் நம்மளோட டாபிக் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் விட்டோம் ஆடிட்டிங்கில் மாட்டிட்டோம். அதுக்கப்புறம் ஹெச்ஆர் டீம் வேறு டைம் ஆர்கனைஸ் பண்ணல. அது கொஞ்சம் பெட்டர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டாக பெஸ்ட்டாக கொடுக்கலாம் நாங்கள் நினைக்கிறோம். அதனால தான் அந்த கேப்பை நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். நீங்கள் கொடுக்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளே ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் சைட்லேருந்து ஒரு 4 டாபிக்ஸ் எடுத்துகிட்டு மேபி அவங்களுக்கு எது அதாவது ஆடியன்ஸ் சைட்லேருந்து எந்த இது ட்ரைனிங் எடுத்தால் இந்த இதில் இப்போ இதுவாக இருக்குது ஆர்வமாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எங்கள் இதில் எடுத்தீங்கன்னா அசட் லைபிலிட்டிஸ் இது மாதிரி இருக்கிறோம் சார். எங்களுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்டை பற்றி ஒரு ப்ரீஃபான இது வேணும். இல்லை சார் எங்களுக்கு ஜிஎஸ்டியை பற்றின ஒரு இது வேணும். வர அப்டேட்ஸ் வருது. இப்போ கவுன்சிலிங் மீட்டிங் வந்து எவ்ரி மந்த்ஸ் நடக்கும்போது 3 months முக்கியமானது. இப்போ 2.0 வருதுன்னா இந்த 2.0 என்னென்ன அப்டேட் வருது சின்ன டாபிக் மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷன் மாதிரி பண்ணலாம். நாட் அஸ் ட்ரைனிங், ஒரு டிஸ்கஷன் மாதிரி பண்ணும்போது நீங்களும் ஃபீல் ஃப்ரீயாக ஒரு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அந்த மாதிரி பண்ணுறது வந்து ஒரு இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணலாங்கிறது இருக்குது. அண்ட் தென் வந்து இங்கே வந்து ஒரு பேச்சு சுதந்திரம் கிடக்குது. இப்போ ஒரு மீட்டிங் ஒரு இதுனாலுமே எல்லாருக்குமே பேசுகிறதுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்குது. லிசனிங் உங்களோட இது இருக்குது. இப்போ உங்களுக்கு சில இது பிரேக் அவுட் பண்ணும்போது நீங்கள் பேசினா மட்டும்தான் அது கிடைக்கும். அந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவிட்டிங்கிறது எல்லாட்டையும் இருக்கும். அதை ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறதுக்கும் அதை நீங்கள் முதல்ல பேசணும், பிரேக் அவுட் பண்ணி பேசணும். அது வந்து நம்ம எம்ப்ளாயி சைட்லேருந்து நீ பண்ண ஆரம்பித்தா மட்டும்தான் என்னென்ன ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்குன்னு தெரியும், ஆஃபீஸை இன்னும் பில்ட் பண்ண முடியும். ஸோ நம்மளே செல்ஃப் பில்ட் பண்ணிக்க முடியும். அட் த சேம் டைம் ஆஃபீஸும் பில்ட் ஆகும். என்னோட பாயிண்ட் இது. அண்ட் தென் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஃபன் ஆக்டிவிட்டிஸ் இதெல்லாமே இப்போயும் சொல்கிறேன். ஃபன் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே சார் செட் பண்ணாங்க. பட் இந்த சாட்டர்டே இருக்குங்கிறோம் ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் நம்மளுக்கும் ஒரு ஜாலியாக இருக்கும். அந்த இது ஒரு ப்ரீ பிளான்டாக அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஜாலியாக இருந்தால் நாளைக்கு நல்லா வேலை வைப்பீல மாட்டியா இல்லையா? கண்டிப்பாக உண்மையாக இல்லை சொல்லுங்கள். அதுதான் அந்த வந்துட்டு கொஞ்சம் வெளியில் ஏதாச்சும் டூரு
அது மாதிரி கூட்டு போனால் இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப்பாக இருக்கும். அது மேனேஜ்மெண்ட் முடிவு தான், நம்ம சஜஷன் சொல்லலாம், மேனேஜ்மெண்ட் முடிவு எடுத்தால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். என்ன பண்ணணும் சார்? வெளியில் ஏதாவது பிளான் ட்ரிப் மாதிரி ஆல்ரெடி செஸ் ஒலிம்பியா இதப்போ போயிருந்தோம் சார். இப்போ அது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும். பிக்னிக் மாதிரி நம்ம டீமுக்குள்ளே ஒரு நல்ல கனெக்டிவிட்டி இதாக இருக்கும் சார். அண்ட் தென் வந்து கம்பெனி இது பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு எல்லாமே இருக்குது. ஒர்க் ஃப்ளோ செட்டிங்ஸ், இப்போ ஒர்க் ஃப்ளோ எல்லாமே சார் வந்துட்டு மேனேஜ்மெண்ட் சைட்லேருந்து எல்லாம் கிளியராக இருக்குது. நம்ம சில நேரத்தில் அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு சில இடத்துல மிஸ்லீட் ஆகுது, அதை ஃபாலோ பண்ணுற முடியாமல் போயிடுது. புதுசாக வந்தவருக்கு கொஞ்சம் இது மிஸ்டேக்கன் ஆகுது. அதை வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணாலே நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரும், இது கிடைக்கும். ஏன்னா எல்லாமே கிடைக்குது, அது கொஞ்சம் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி பெட்டராக பண்ணோன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அதில் என்னோடய பாயிண்ட்ஸ் 2-3 சொல்லியிருக்கேன் சார். தேங்க்யூ. செந்தில் பிக்னிக்கு ஸ்கெட்ச் போட்டிருக்காரு, போட்டுருவோம். குட் ஈவினிங். எல்லா பாயிண்ட் எல்லாருமே பேசிட்டீங்க, பாயிண்ட்ஸே வைக்கல. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து செல்ஃப் லேர்னிங் ரொம்ப முக்கியம். மேடம் சொல்லிட்டாங்க, செல்ஃப் லேர்னிங் தான் முக்கியம். அதை விட முக்கியம் அது மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும். நம்ம மட்டும் கற்றுக்கிட்டு நம்ம மட்டும் வச்சிருக்கக்கூடாது. அதை அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குது. Teach others, very good. What do you know, like to teach others. By teaching others, you will gain more knowledge. அதே மாதிரி ஜூனியர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேட்குறதுக்கு ஒரு சில பேர் வந்து யோசிக்கிறாங்க, சீனியர் சொல்லுவாங்களா மாட்டாங்களா. Culture should change. That should change. சார் சொன்ன மாதிரி. And then there shouldn't be any hesitation. தயக்கமே இருக்கக்கூடாது. ஓகே, அடுத்தது. And then கம்பெனி growth பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக இப்போது என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் சார், ஒரு ஸ்மூத் எப்படி சொல்கிறது, ஈக்குவலான ஒரு பேலன்ஸ்மெண்ட் இல்லை ஃபார் சர்வீஸ்க்கும் சேல்ஸ்க்கும். ஆக்சுவலி சேல்ஸ் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தே ஆர் லுக்கிங் ஆஃப் த கிளைண்ட்ஸ், அவங்க பார்க்குறாங்க, எல்லாமே ஆர்டர்ஸ் எடுக்கிறாங்க. வென் த சர்வீஸ் டீம் உள்ள என்ட்ரி ஆனோடனே அண்ட் தென் மொத்தமாக வந்து சர்வீஸ் டீம் தான் பார்க்குறாங்கன்ற மாதிரி ஒரு சேஞ்ச் ஓவர் வருது. அந்த சேஞ்ச் ஓவர் வந்து எங்கே இம்பேக்ட் ஆகும்னா கிளைண்ட்டோட கோஆர்டினேஷனில் மிஸ் ஆகுது. ஏன்னா சேல்ஸ் டீம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கிளைண்ட் அப்ரோச் பண்ணப்போ அவங்களோட அப்ரோச்மெண்ட் வேறு, கிளைண்ட் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விஷயம் வேறு. சர்வீஸ் டீம் போய் அங்கே ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்க பிளாங்காக இருக்கிறாங்க. பிளாங்காக இருந்துட்டு அவங்க போயிட்டு மறுபடியும் ஃப்ரம் த பாட்டமில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கிளைண்ட் மோஸ்ட்லி அப்செட் ஆகுறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 2-3 கிளைண்ட்ஸ் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணும்போது. ஸோ அது கொஞ்சம் 2 பேரும் கோஆர்டினேட்டடாக போகும்போது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சார் கம்பெனியோட க்ரோத். சூப்பர், வெரி குட். அடுத்தது யாரு? அடுத்தது இங்கே வந்துருப்பா, அப்படியே சார் சொல்லுங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு ஒருத்தர் இங்கே வந்துருங்க அப்படியே. ஸோ எல்லாருக்கும் குட் ஈவினிங். குட் ஈவினிங். குட் ஈவினிங். ஆயுத பூஜை, அட்வான்ஸ் ஆயுத பூஜை வாழ்த்துக்கள். அட்வான்ஸ் ஆயுத பூஜை வாழ்த்துக்கள். நாங்கள் உட்காந்து ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் தான் யோசித்தேன், வேறு எந்த பாயிண்ட் எனக்கு கிடைக்கல. ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா, நம்ம கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஒரு ஈவெண்ட்டோ ஒரு ப்ராஜெக்டோ பண்ணுறோன்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேருந்து எண்டு ஸ்டேஜில் இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே அந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்படி சிம்பிளாக சொல்லணும்னா சேல்ஸ் டீம் என்ன பண்ணுறாங்க, பர்ச்சேஸ் டீம் என்ன பண்ணுறாங்க, லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நடத்தும்போது சேல்ஸ் டீம் பேச வராங்கன்னா எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு சேல்ஸ் டீமில் இதெல்லாம் நடக்குது, பர்ச்சேஸ் டீமில் இதெல்லாம் நடக்குது, லாஸ்ட் எண்டு பாயிண்டில் எதாவது நடக்குதுன்றத எல்லாத்தையும் சொன்னாங்கன்னா கொஞ்சம் எல்லாருக்குமே ஈஸியாக இருக்கும். ஷூர். இல்லை, இந்த பாயிண்ட்டுக்காக தான் வந்து நம்ம வந்து 2 ப்ராசஸ் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம். ஒன்று வந்து we have a coordination meeting every Friday or Saturday when engineers come. All sales team people should participate in a meeting and exchange what to be done. ஒன்று. ரெண்டாவது, ஆர்டர் நீங்கள் புக் பண்ணிங்கன்னா இமீடியட்டாக ஒரு சேல்ஸ் ஆர்டரோட காப்பி வந்து ரெஸ்பெக்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு அனுப்பணும்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்போது கம்யூனிகேஷன் ஃபாஸ்ட் ஆகுது. 2 எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கணும், இதுதான் நான் சொல்கிறேன். நிறைய பேர் இதான் சொல்கிறேன், முக்கியம் சொல்கிறாப்புல, இவர் சொல்கிறாப்புல, சரியாக தெரியலன்னு சொல்லி அதுக்காக நான் சொன்னேன் we need to have a meeting. முருகன் நீங்கள் வந்துடுங்க, அடுத்தது அவர் இங்கே வர சொல்லுங்கள், அப்படியே ஒருத்தரா. Quick. Yeah. We have to wind up. Good evening to all. Excuse me. Yeah. என்னோட சைடு இருந்து ஒரு பாயிண்ட் சொல்லணும்னா, நம்ம என்னதான் வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது
ஒர்க் பண்ணோம் நம்ம சைடு வந்து எல்லாமே கரெக்டாக ப்ராப்பராக பண்ணிடுவோம். ஆனால் கஸ்டமர் சைடு இருந்து ஒரு சொல்லுவாங்க இது இப்படி பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அதையும் நம்ம வந்து ஏற்றுக்கிட்டு அதை வந்து ரிசர்ச் பண்ணி நம்ம கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். அது நம்மளோட க்ரோத்துக்கும் வந்து யூஸ் ஆகும், கம்பெனி க்ரோத்துக்கும் யூஸ் ஆகும். அவ்வளோதான். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ரெகுலர் ட்ரைனிங் செக்ஷன்ஸ் வைக்கலாம், அரேஞ்ச் பண்ணலாம். அதில் வந்து எம்ப்ளாயிஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம், அவங்க ஸ்கில்ஸ் அப்கிரேட் அண்டு அப்டேட்டடாக வச்சுக்கலாம் அவங்கள. செகண்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஃபீட்பேக் சிஸ்டம்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். அது வந்து எம்ப்ளாயிஸோட வீக்னஸ் ஆர் ஸ்ட்ரென்த் வந்து தெரியும். ஸோ அவங்க வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப், அவங்க என்ன தப்பு பண்ணுறாங்க இல்லை கரெக்ட் பண்ணுறாங்க. அது ஓகே, தேங்க்ஸ். Yeah, we are sorry we could not conduct induction training for you. We will be having induction training, don't worry, we will definitely do it. So good afternoon to all. Happy Ayudha Pujai. Sorry, good evening. ஸோ எல்லாருமே லேர்னிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் சொல்லியாச்சு. பட் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயும் அவங்களோட மென்டல் ஹெல்த்தையும் பார்க்கணும், அவங்களோட ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தையும் பார்க்கணும். அதுலேயும் அவங்க ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். அதில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் அவங்களோட ஒர்க்கில் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியும். அதில் அவங்க வீக்காக இருக்கும்போது ஒர்க்குன்னு வரும்போது அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுறது அந்த மாதிரி இருக்காங்க. ஸோ மென்டலி அண்ட் ஃபிசிக்கலி தே ஹாவ் டு ஃபிட் லைக் மீ. கம்பெனி டெவலப்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டீஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணலாம் சார். கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் லைக் இந்த மரம் நடுறது, அந்த மாதிரி இல்லாதவங்க கொஞ்சம் ஏதாவது கொடுத்து உதவுறது, அந்த மாதிரி நம்ம கம்பெனி சார்பாக எதாவது பண்ணலாம் சார். அது ஒரு மார்க்கெட்டிங்காகவும் இருக்கும், ஒரு நேமாகவும் இருக்கும். இல்லை, இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் சொல்லலை, ஒரு 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 ஊனமற்ற ஒரு குழந்தைக்கு வந்து அந்த குழந்தை வந்து நடக்க முடியாது, அந்த குழந்தை வந்து வீல் சேரில் தான் போக முடியும். ஒரு ஃபேமிலி வந்து நம்மளை அப்ரோச் பண்ணாங்க. நம்ம 25,000 வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு ஊனமுற்ற குழந்தைக்கு வந்து நம்ம வந்து வீல் சேர் வாங்கி கொடுத்துருக்கோம். we didn't show that. இன்ஃபேக்ட் நம்ம பண்ணியிருக்கோம், அக்கௌண்ட்ஸ் டீமில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியும், அது நம்ம டொனேட் பண்ணியிருக்கோம். கண்டிப்பாக சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணலாம், நம்மளால் முடிஞ்சது நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணுவோம். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் வணக்கம். வணக்கம். ஆக்சுவலி எதுவும் பாயிண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணல, அவ்வளோதான் வந்தானே. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த ராயல்ட்டியாக இருக்கணும், எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு ராயல்ட்டி இருக்கணும். ராயல்ட்டியா லாயல்ட்டியா? ராயல்ட்டி. லாயல்ட்டி, ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட். ஏன்னா பிகாஸ் நீங்கள் இன்னொருத்தர் ஏமாத்தணும்னு நினச்சிட்டு இருப்போம், பட் அந்த இது உங்களுக்கு எஃபெக்ட் ஆகும். அதனால் ராயல்ட்டியாக ஒர்க் பண்ணுறது பண்ணுங்கள். ரெண்டாவது சரி, ஓகே. ரெண்டாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நாலேஜ் கெயின் பண்ணிங்க. ஏதோ ஒரு ஃபீல்டு மாஸ்டர் பண்ணுங்கள். இப்போ எக்ஸாம் வந்து சுதன் சார் இருக்காரா சிசிடிவி மாஸ்டர் பண்ணுறாரு, இப்போ தினேஷ் சார் இருக்காரா சேல்ஸு, அது மாதிரி வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ராஜீவ் சார் டெக்னிக்கல் சொல்லலாம் ராஜு சார் இல்லை சொல்லணும் சிரிக்கிறதில்ல. ராஜு சார் வந்து ஈவெண்ட்லாம் எல்லாம் அவர் ஃபுல்லாக மேனேஜ் பண்ணுறது, அது சப்போர்ட் பண்ணுறது மேனேஜ் பண்ணுறது எல்லாம் வளர்த்துக்கணும். அது மாதிரி வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஃபீல்டு இருக்குது, அது மாதிரி ஏதோ ஒரு ஃபீல்டு மாஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு. அது மாதிரி நல்லா சேவ் பண்ணுங்கள் எல்லாமே. சேவ் மீன்ஸ் இந்த சேவ் இல்லை, மணி வந்து வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. நான் வந்து எனக்கு ஆக்சுவலாக ஏஜ் 31, மணி வேஸ்ட் பண்ணாங்க. நான் பார்த்த வரைக்கும் எல்லாம் ஃபீல்டு இன்ஜினியர் சரி எல்லாம் சரி ஒரு இதுக்கு ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுறேன், வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. இப்போ இப்போ சேவிங்ஸ் பண்ணுங்கள். அப்சல்யூட்லி கரெக்ட். சரி, நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க, ஆரம்பத்தில் when I started my career நான் வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சேவிங் ஸ்கீம் சொல்லிட்டு மாதம் 500 ரூபா போட்டு சேவ் பண்ணுவேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 வருஷமாக அதில் நான் சேவிங்ஸ் பண்ணேன். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் லைக் 25 வயசுலேருந்து 40 வயசுக்கு அதை யூஸ் பண்ணேன். தென் ஸ்லோலி ஐ ஸ்விட்ச் ஆன் டு எஃப்டி. ஸோ சேவிங் இஸ் ஆல்வேஸ் குட். ஓகே, சி அது அவர் சாதாரணமாக சொல்கிறாரு, உங்களோட ரெவென்யூவில் நீங்கள் என்ன சம்பாதிக்கிறீங்களோ உங்களுக்கு வரக்கூடிய வருமானத்தில் குறைஞ்சது ஒரு 10% 20% யூ ஷுட் கீப் இட் அஸ் அ சேவிங்ஸ். அவ்வளோதான், அதில் டிஃபால்ட் அதான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரு. வெரி குட் பாயிண்ட், தேங்க்யூ. சேவிங்ஸ் போக செலவு பண்ணுங்கள் வீணா. நெக்ஸ்ட்டு கம்பெனி குரோத்துக்காக பார்த்தோன்னா குவாலிட்டி. இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து எந்த டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணுறது அந்த இதில் ஃபீல்டு இருக்குன்னா இங்கே என்ன எனக்கு மோஸ்ட்லி வந்து HDMI கேபிள் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் நிறையா வருது. அந்த இதுக்கு ரெக்டிஃபை குவாலிட்டியில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். இப்போ மென்டல் இன்ஃபார்மாக பிரச்சனையே இருக்காதுப்பா, ஒன்ஸ் தொட்டா ஒரு 1 இயருக்கு பிரச்சனையே இருக்காது, ஃபால்ட் வரக்கூடாது. போய் வந்து அது மாதிரி வந்து குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணால் கஸ்டமர்ஸ் அவங்க தான் எதிர்பார்ப்பாங்க. மோஸ்ட்லி வர்றவங்க வந்து
எந்த இஷ்யூ வராது. ஒன் சப்போர்ட் அட்டன் பண்ணால் 1 இயருக்கு ப்ராப்ளம் இருக்காது மாதிரி. குவாலிட்டி ப்ராடக்ட், குவாலிட்டி கேபிள்ஸ் ஒன்லி டு பி சோல்டு. நோட் பண்ணிக்க. இன்ஃபேக்ட் வி அக்ரி வித் யூ. இந்த கேடிஸ் என்டி அந்த கேபிள்லாம் ப்ராப்ளம் கொடுக்குது. பட் ரீசனபிள் குவாலிட்டி ஏர்டெலும் ப்ராப்ளம் கொடுக்குதுல்ல சம்டைம்ஸ். ஏர்டெல்ல வர்றதில்ல. அப்புறம் தேங்க்யூ ஃபீல்டு இன்ஜினியருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு. Good evening to all. Happy Ayudha Puja to all. Okay. Thank you. For self growth, I have 2 points. First one, never give up. Whatever the issue or anything, we need to resolve it as soon, whatever the time takes. எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் சார் அதாவது 2 days மேக்ஸிமம் நம்ம லிமிட் வச்சுக்கணும் சார். அந்த ப்ராப்ளம் ரிசர்ச் பண்ணி எப்படியாவது சீனியர்ஸ் கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டு அந்த இஷ்யூவை சால்வ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து அந்த ப்ராப்ளம்லேருந்து வெளியே வரணும். அப்போ தான் கஸ்டமரும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆவாங்க, நம்மளும் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வட்டத்தை போட்டு நம்ம நடுவில் நிற்கக்கூடாது. வெளியில் போய் XYZ டைரக்ஷனில் போயிட்டு எல்லாமே லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. நம்மளும் செல்ஃப் க்ரோத் ஆக முடியும், ஆர்கனைசேஷனுக்கும் அது ஹெல்ப் பண்ணி அது அவங்களும் வந்து க்ரோத் ஆக முடியும், கம்பெனியும் க்ரோத் ஆகும். இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கம்பெனி க்ரோத் பார்த்திங்கன்னா வந்து 2 பாயிண்ட்ஸு. ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்லி நேச்சர். அஃப்கோர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி நேச்சர் தான் நம்ம கம்பெனி, டவுட்டே இல்லை. எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்காங்க. அதனால தான் வந்து ஒர்க்கும் பண்ண முடியும், ஜாலியாகவும் இருக்குது, ஈஸியாக. என்ன இதுவான ப்ரெஷரும் கிடையாது, ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கிடையாது. செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஏதோ சொல்லணும்னு நினச்சேன். சரி வாங்க நெக்ஸ்ட் டைம் சொல்லுங்கள். அடுத்தது. தேங்க்யூ. Happy Ayudha Puja to all. Actually, I don't have any proper intro to everyone, sir. இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். மைசெல்ஃப் மனோஜ். அண்ட் இந்த கான்வோ முடிகிறப்போ எல்லாருமே அவங்க நேம் சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெல்ப்பாக இருக்கும். ஏன்னா நான் யாருமே அவங்களோட நேமே தெரியாது சார் ஆக்சுவலாக. அண்ட் கான்வோ முடிஞ்சோன்னே செல்ஃப்க்கு பார்த்தீங்கன்னா தான் லைக் எவ்ரி ஒன் சேட் சார், அப்ஸ்கில் பண்ணிட்டே இருக்கணும் சார். எண்ட் ஆஃப் த டே அப்ஸ்கில் பண்ணால் தான் சஸ்டெயினே பண்ண முடியும். நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுன்றதை தாண்டி உங்களை லவ் பண்ண வைக்கிற திங்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ஸ்கில் ஒன்லி தான் சார். அது லாஸ்ட்டு எப்போவுமே அது. அண்ட் கம்பெனி க்ரோத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆன்சைட்டில் இருக்கிறதுனால நான் அது ஒரு இதுவாக சொல்கிறாங்க. இப்போ டெக்னாலஜிஸ் புதுசாக நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறது வந்து ஆன்சைட்டில் இருக்கவங்களுக்கும் அதை நம்ம கொஞ்சம் அதை பற்றின ஒரு நாலேஜ்லாம் வந்து அங்கே இருக்க ஸ்டாஃப்ஸ் அண்ட் எவ்ரி ஒனுக்கு வந்து நம்ம ஒரு டெக்னாலஜிக் வைஸ் ஒரு மீட்டிங்கோ இல்லை ஒரு சம்திங் அந்த நாலேஜ்லாம் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொடுத்தோன்னா அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டட் வரும். புதுசாக வர டெக்னாலஜிஸ் ஓகே இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்றது கூட அவங்க அந்த மாதிரி நம்ம கொண்டு வரலாம். அவங்களுக்கும் அதை டீச் பண்ணுறது மூலியம். அதுவும் மெயினாக வந்து நாலேஜ் ஆக்சுவலாக ஷேர் பண்ணிக்கணும். ஆக்சுவலாக எல்லாமே ஷேர் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் இனோவேஷன்ஸ்லாம் வெளியே வரும் எல்லாருக்குள்ளே இருக்கிறதும். ப்ளஸ் அவங்களுக்கு இருக்க ஐடியாஸுமே வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆகுதோ இல்லையோன்றதை தாண்டி சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆச்சுன்னா நீங்கள் அதை ஈஸியாக கிராப் பண்ணிக்கலாம். கம்பெனிஸோட க்ரோத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும். இல்லை பர்சனலாக உங்களுக்கு அது மூலயமா நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனாலுமே அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். தட்ஸ் ஆல் சார். விஷாலி விக்னேஷ் கொஞ்சம் அலர்ட் பண்ணுங்கள். லைனில் வர சொல்லி விக்னேஷ், கோமல் அவங்க தான். எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம். இப்படி ஒரு நாள் அமைஞ்சதுக்கு நம்ம எல்லோரும் ஃபஸ்ட்டு மேனேஜ்மெண்ட்க்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லலாம். ஏன்னா நிறைய ஆஃபீஸில் வந்து ஃபெஸ்டிவல் டைமில் அந்த மாதிரி ஒரு ஷேரிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மூமெண்ட் கிடைக்காது. இன்றைக்கி வந்து நம்மளை சுற்றி நிறைய விஷயங்கள் நடந்துகிட்ருக்கு. சின்ன ஒரு டச்சோடு சொல்லிடுறேன். ஸோ இப்போ வேர்ல்டு அளவில் பார்த்தா அவங்களுக்கு வந்து நிறைய அடிக்கடி காசாவில் வந்து குண்டு போட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. வேர்ல்டில் தான் இருக்கோம், நம்ம பூமியில் தான் இருக்கோம். நம்மளை சுற்றி ஒரு இடத்துல வந்து எவ்ரி செகண்ட்ஸ் எவ்ரி மினிட்ஸ் வந்து 5 பேர் செத்து போகிறாங்க குண்டு அடிப்பட்டு. அப்படி ஒரு வேர்ல்டு இருக்குது. ஒரு பக்கம் ஐடி கம்பெனிஸ் பார்த்தா ப்ரெஷரில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க BPO செக்டாரில். ஒரு பக்கம் பார்த்தா ஜஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறது, ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தா 1 ஹவருக்கு பார்த்தா ஒரு 100 பேஷண்ட் அட்மிட் ஆகிறாங்க. ஸோ மெனி ஆக்சிடென்ட்ஸ், ஸோ மெனி வயலன்ஸ், எவ்ரிதிங் இஸ் ஹேப்னிங். ஸோ இனிவே இந்த நிகழ்ச்சி நமக்கு கிடச்சது ஒரு சந்தோஷமான மூமெண்ட்டாக அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஒன்று, நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து லேர்னிங் தான். லேர்னிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்.
நான் வந்து சமைக்கிறது எனக்கு பிடிக்கும். ஆனால் சமைக்க எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது என்னோடய ஒய்ஃப் உடம்பு சரியாதப்போ தான் வாய்ப்பு கிடச்சிது. ஸோ அந்த டைமில் வந்து அப்போ வந்து நான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஒரு 17 days வந்து நான் வந்து நானும் என் டாட்டர் வந்து சமையல் பண்ணேன். ஸோ சமைக்கிறதுன்றது எப்போ அவசியன்றது அப்போ எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம கூட வந்து ஒரு நாலேஜ் நமக்கு தெரியல. ஐ எம் கோயிங் வித் ராஜு கூட போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோவில் அவர் என்ன படிச்சிருக்காரு, அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு கற்றுக்கணும்னு நினைப்பேன் நான். ஒயில் ஐம் கோயிங் வித் தினேஷ், நெட்வொர்க்கிங் ப்ராடக்ட்ஸில் எப்படி பண்ணுறாங்க, டிஎன் ஸ்வானில் எப்படி இருக்குது, ரவுட்டர்ஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது, மோடம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது. ஸோ யார் கூட போனாலும் சரி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம வந்து ஒர்க்கை வந்து கற்றுக்க விரும்பணும். அப்போ தான் வந்து அந்த செய்கிற வேலையில் நமக்கு ஒரு இன்வால்மெண்ட் வரும். சுதன் வந்து எப்போ வந்தாலும் டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். வாட் இஸ் அ சிசிடிவி ரிலேட்டட் ஒர்க்கு. சரி, நம்ம வந்து எல்லாத்துலேயும் நம்ம எக்ஸ்பர்ட் ஆக முடியாது. ஆனால் அட்லீஸ்ட் வி ஷுட் நோ த அவுட்லைன்ஸ். அப்போ தான் அதில் வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும். ஸோ ஒரு எல்லாருக்கிட்டேயும் ஒரு நல்ல ஒரு ஆட்டிடியூட்ஸ் இருக்கும். ராஜீவ் பார்த்தோன்னா ஒரு எனக்கு இந்த உங்கள் பேர் என்ன, ஸ்வேதா வந்து ஸ்வேதா கிட்ட ஒரு 1/2 மணி நேரம் உட்காந்து பேசினேன். ரொம்ப இட் வாஸ் வெரி ஆசம். அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணாங்க. என்ன பண்ணீங்க, நீங்கள் என்ன மாதிரி அவுட்புட் பண்ணீங்க, எப்படி டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் என்ன பண்ணீங்க. அப்புறம் நான் யோசித்தேன், என்னோடய கிளைண்ட்ஸுக்கு இது மாதிரிலாம் பண்ணலாமா, நீங்கள் எனக்கு இது மாதிரிலாம் பண்ணி கொடுங்கன்னு அவங்கள வந்து கேட்டேன். அவங்க பண்ணித்தரல, பட் நான் கேட்டேன், ஏதாவது என்னோட கிளைண்ட்ஸ்க்கு இது மாதிரிலாம் பண்ண முடியுமா. சரி, ஹவு த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பர்சன் எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினச்சேன் நான். ஸோ ஒருத்தவங்களுடைய திறமையை ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டில் எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது. அதே மாதிரி ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தட் இஸ் வாட் மை எக்ஸ்பெக்டேஷன். எவ்ரிபடி ஹாஸ் டேலண்ட். ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணக்கூடாது. இந்த ஆர்கனைசேஷனில் அவங்கவுங்களுக்கு இருக்கிற டேலண்ட்டை எல்லாரும் சேர்ந்து இன்புட் கொடுத்தோன்னா டெஃபினெட்லி இட் வில் கம் அப். தேர் இஸ் அ க்ரோத் இன் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் அவர் செல்ஃப். ஒன்று. ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, என்ன மேனேஜ்மெண்ட் சைடில் ஐ ஆம் லேக்கிங் வெரி சிம்பிளி. அடிக்கடி சார் கேட்பாரு, யூ பீப்புள் ஆர் வேஸ்டிங் த டைம் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கிவிங் 1 week டைம் டேக்கிங் ஃபார் கிவிங் கொட்டேஷன்ஸ். அட்லீஸ்ட் இந்த நல்ல நாள்லேருந்து ஐ எம் ட்ரைங் டு கிவ் அப். அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 நாளையாச்சும் கொட்டேஷன் கொடுக்க முடியுதா, நான் வி ஆர் ட்ரைங் ஃபார் தட். ஸோ ஒரு 2 நாளில் கொட்டேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்றது ஒரு ஏமாப்பாக வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஏதோ என்னோடய சைடில் தான் ஒரு லேக்கிங். இதை வந்து நம்ம சரி பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி அக்கௌண்ட் சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு மண்டே ஒரு ஈவெண்ட் பண்ணோம், அந்த இன்வாய்ஸ் இன்றைக்கி வரைக்கும் கொடுக்க முடியல. இல்லை தட்ஸ் வாட் ஐ எம் டெல்லிங். இதை வந்து நம்ம ஒரு ஈவெண்ட் ஒர்க்கு முடிஞ்சது திங்கக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை முடிஞ்சது, அதை புதன்கிழமை நம்மளால் சப்மிட் பண்ண முடியலையே, தட் இஸ் லேக்கிங். ஸோ ஒரு இன்வாய்ஸ் கொடுக்கறது லேட்டாக கொடுத்தா தட் இஸ் லேக்கிங். ஒரு கொட்டேஷன் கொடுக்கறது லேட்டாக கொடுத்தா தட் இஸ் லேக்கிங். ஏன்னா அவர் சான்சஸ் ஆர் கோயிங் அவுட். ஏன்னா எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு கொட்டேஷன் கொடுக்குறது 3 நாள் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ காம்படிட்டர் ஒருத்தர் தான், நமக்கு நாமே காம்படிட்டர். 3 நாள் கழிச்சு 4வது நாள் என்ன பண்ணுவோன்னா, மோகன் ஆர் யூ கிவிங் த கொட்டேஷன் ஆர் நாட். அடுத்த காம்படிட்டர் ஃபோன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஈ சர்ச்சிங் அனதர் காம்படிட்டர். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், யூ ஆர் கிரியேட்டிங் த காம்படிட்டர். ஸோ இது ஒரு லேக்கிங். டுடே த வேர்ல்ட் இஸ் வெரி ஃபாஸ்ட். கஸ்டமருக்கு கால் பண்ணி உன்னை ரீச் பண்ணாரு, நீ கால் எடுக்கலன்னு சொன்னால் அடுத்த வேறு அவன் என்ன பண்ணுவான், அடுத்த வெண்டருக்கு கால் பண்ணி எப்பா நீ இந்த ப்ராடக்ட் இப்போ சொல்லி கொட்டேஷன் வாங்கிடுவான். ஈவன் எவ்ரி கால் மேட்டர்ஸ். நீ 3 நாள் சொல்கிறதுலாம் இட்ஸ் ஹியூஜ். நீ ஏதோ கனவுல இருக்க. டுடே வேர்ல்ட் ஹஸ் சேஞ்சுடு. ராத்திரி 9 மணிக்கு கால் வரும். கால் வந்தோன்னா கஸ்டமர் பொட்டன்ஷியல் கஸ்டமர்னா அப்போ நீ ஆன்சர் பண்ணி அப்போ பேசினா தான், இல்லைனா காலி. I used to get enquiries from IAS officer in the late night, early morning. If I miss out that call, the opportunity is gone. They have no time. Every minute counts, every hours counts in business. Thank you. We have to be very fast. Okay, one more sharing finally. See, at last we completed Tamil Nadu State Judicial Academy. See, all the moment is while doing services section. We are facing, sometime everything will go 100% perfectly. Sometime will go only 70% perfect, 30% not perfect. While நாங்கள் இன்டாகிரேஷன் பண்ணும்போது பார்த்தா கேமரா ஆன் பண்ணி பார்க்குறோம், கேமரா வேலை செய்யலை. வீடியோ மிக்சரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம், வீடியோ மிக்சர் ஓப்பன் ஆகலை. ஸோ அந்த டைமை வந்து நான் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரொம்ப பொலைட்டாக அவங்கக்கிட்ட ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது, ஒரு கஷ்டமான விஷயத்த ரொம்ப டஃப் அவங்க கிளைண்ட்டுக்கிட்ட ரொம்ப நம்ம அவை ஹேண்டில் என்னால் சொல்ல முடியல. பட் இருந்தாலும் ரொம்ப பொலைட் வேல அந்த பிரச்சனையை அவங்களுக்கு, ஆனால் ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம மறைக்காமல் இதில் பிரச்சனை இருக்குது சார், அது சரி பண்ணி கொடுத்துடலாம் சார், ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லை சார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிரச்சனையை வந்து வித்தின் 10 days வந்து அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே வந்து கேமரா இஷ்யூ ஆகட்டும், வீடியோ மிக்சர் இஷ்யூ ஆகட்டும், எல்லாத்தையுமே சால்வ் பண்ணோம். அட்லாஸ்ட் ஒரு 95% அப்புறம் சில விஷயங்களை அவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணார். ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் பண்ண முடியல.
சரி எனிவே அதை வந்து சார் கிட்ட கேட்டால் அவர் வந்து அந்த சார் வந்து அந்த ரெக்வஸ்ட்டும் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணி கொடுத்ததால 100% கஸ்டமர் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் தமிழ்நாடு ஜுடிஷியல் அகாடமி. ஸோ அவங்க எல்லா ரிப்போர்ட்ஸும் எல்லாம் ஆஸ் யூஷுவல் தே ஹவ் கிவன். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரிவேர் வி ஹவ் டு ஃபேஸ் அப்டக்கல்ஸ், பட் வி ஹவ் டு மேக் ஐட். அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணிட்டோம்னா 100% சக்ஸஸ்ஃபுல் நமக்கு கிடைக்கும். தட் இஸ் வாட். தேங்க்யூ. Quick. Bhaskar, come here. Good evening to all. Good evening. Happy Ayudha Pujai, first of all. Okay, first நான் பர்சனலாக நம்ம எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னா, அதான் எல்லோரும் சொல்லிட்டாங்க. ஆக்சுவலாக ஒரு சிலர் நாலேஜுன்னாங்க, லேர்னிங்குன்னாங்க, அப்ஸ்கில்னாங்க. அதே தான் நானும் சொல்கிறேன், லேர்னிங் தான். பட் ஸ்டில் லேர்னிங்கிறது நம்ம எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கோமோ அதோட நாலேஜை ஃபஸ்ட்டு நம்ம நல்லா கெயின் பண்ணிக்கணும். நமக்கு வந்து எல்லாத்தோட நாலேஜும் ஒரு பிட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரியும். ஆனால் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறது நமக்கு ஃபுல்லாக தெரியாது. இப்போது ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நான் வந்து AutoCAD சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுவேன். எனக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர் பற்றியே ஃபுல்லாக தெரியாது. அதை தவிர மற்ற சாஃப்ட்வேர் பற்றிலாம் தெரியும், பட் அதெல்லாம் நம்ம கம்பெனிக்கு தேவைப்பட்டதில்லை. அதனால என்ன சொல்ல வரேன்னா, நம்ம என்ன வேலை ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறோமோ அதை வந்து அதில் நாலேஜ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நல்லா கெயின் பண்ணிக்கணும். அது வந்து பர்சனலாக. அப்புறம் கம்பெனி க்ரோத்துக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா, இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு இன்சிடென்ட் இருந்துச்சு எனக்கு. என்னென்னா, புதுசாக எம்ப்ளாயி ஜாயின் பண்ணியிருந்தாங்க. ஜாயின் பண்ணிட்டு வாங்க ப்ரோ அப்படின்னு பேசிட்டு இருந்தப்போ அவர் வந்து சொல்கிறாரு, நீங்கள் என்ன ஜாப் ப்ரோ பண்ணுறீங்க? நான் டிசைனிங் ப்ரோ அப்படின்னு. டிசைனிங்கா? நம்ம ஆஃபீஸில் டிசைனிங்லாம் இருக்கா அப்படின்ட்டாங்க. ஆமாம் ப்ரோ டிசைனிங்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பேசிட்டு இருந்தேன். ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா, நம்ம கம்பெனிலே டிசைனிங்க்கு ஒரு தனியாக, இப்போ HR டிபார்ட்மெண்ட்னா HR ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது, இன்சைட் சேல்ஸுக்கு ஒன்று இருக்குது, அந்த மாதிரி தனித்தனியாக வச்சுருக்காங்க. அந்த மாதிரி டிசைனிங் டிபார்ட்மெண்ட் ஃப்யூச்சரில் டிசைனிங்க்கு இல்லை கேபின்லாம் இருக்குது, வேணாம், நான் ஃப்யூச்சரில் சொல்கிறேன், கம்பெனிக்காக சொல்கிறேன். அந்த மாதிரி ஒரு டிசைனிங் டிபார்ட்மெண்ட் போடலாம். இன்னொரு 4 டிசைன் இன்ஜினியர்ஸ் கூட எடுக்கலாம். அவங்களுக்குன்னு சாஃப்ட்வேர் ப்ரொவைட் பண்ணலாம், ட்ரைனிங் ப்ரொவைட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ஒரு டெவலப்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் ஆகும். கம்பெனி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்கப்பா. டோன்ட் வரி. ஷூர். தேங்க்யூ. Good evening to Mentor Infocom and Evergreen Systems employees. So, அனைவருக்கும் சரஸ்வதி பூஜை மற்றும் ஆயுத பூஜை வாழ்த்துக்கள். Okay, so நீ கொடுத்த 2 topics, so empowering the 2 topics இல்ல, 2 headings, suggestions. Hello. Suggestions. Okay. Empowered teams delivered empower outcome. ஸோ நம்மளை நம்ம வந்து எந்தளவுக்கு நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறோமோ, ஸோ நமக்கு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுற விஷயம் வந்து ஸோ நமக்கு பர்சனலாகவும் வந்து பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். டு த கம்பெனி ஆல்சோ இட் வில் பி பெனிஃபிஷரி. ஸோ ஹவு வி லேர்ன், ஹவு வி ஷேர் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஸோ ஹவு வி ஷேர் அவர் experience in the field, so that matters. So not only for us to our teams, so நம்ம வந்து நம்ம மட்டுமே தனியாக போயிட முடியாது. ஸோ நம்ம கூட டீம் ஒர்க்ஸ் வரும்போது தான் வந்து இட் டெலிவர்ஸ் த பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் டு எவ்ரி ஒன். ஸோ மேபி ஜூனியர்ஸாக இருக்கலாம், நம்மளோட கொலீக்ஸாக இருக்கலாம், மேபி நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக ஆளாக இருக்கலாம். ஸோ தட் நெவர் மைண்ட்ஸ் எவ்ரி ஒன் ஹேவிங் their own experience and everyone having their own knowledge. So we have to share, we have to collaborate with each other. So that matters for the company growth as well as for the individual growth. பர்சனலாகவும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ தட் ஒன் பாயிண்ட். ஸோ when comes to company, ஸோ இந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ண பல பேர் வந்து வெளியே போய்ட்டு இப்போ நான் ஒரு பெரிய கம்பெனியில் இல்லை பெரிய போஸ்டிங்கில் இல்லை ஒரு அப்ராட்லேயும் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ பெட்டர் டு ஹேவ் தேர் ஸோ அந்த எம்ப்ளாயி ரிட்டன்ஷன் ரேஷியோ வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி நினைக்கிறேன் நான். ஸோ தட் நம்ம ஒரு எம்ப்ளாயி மேலே அவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணி அவ்வளோ ட்ரெயின் பண்ணி செஞ்சு அவ்வளோ டெவலப் பண்ணி கொண்டு வரோம். பட் ஈஸிலி தேர் ஜஸ்ட் மூவிங் அவுட் அண்ட் கோ ஃபார் சம் அதர் பிளேஸ். ஸோ வென் யூ ஹேவ் தேர் எம்ப்ளாய் இன் அவர் ஓன் மீன்ஸ் that will be very strengthful to the company to achieve that thing in the easy way.
திரும்ப ஒரு ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து ஒரு டெவலப் பண்ணி கொண்டு க்ரூம் பண்ணி கொண்டு நம்ம கம்பெனியாக அவங்க பண்ணுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட், தட் டைம் their colleagues, their managements, so their team leaders, so everyone, so in all aspects. So அது வந்து நம்ம கொஞ்சம் இது பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும் ஃபீல் பண்ணுறேன் சார். ஸோ ரெஸ்ட் ஆல் தி பாயிண்ட் பெட்டர். தேங்க்யூ. HR டிபார்ட்மெண்ட் உங்களுக்கு தான் அந்த பாயிண்ட் சொல்லிட்டு போனார். நெக்ஸ்ட் யாரு? Myself Suresh, I'm just introducing, recently joined. So it's more of a learning for me. Mentor and for Kamanda Padayanna, what are the milestone projects? Sir was just explaining the milestone projects. So government projects it has its own challenges because once you work on a private projects and also working on a government projects, it has its own challenges. But still, நம்ம தூங்கி எந்திரிச்சோன்னே இதே ஊர் தான் பார்க்குறோம், இதே டிஸ்ட்ரிக்டை தான் பார்க்குறோம், இதே கண்ட்ரி தான் பார்க்குறோம். இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச். ஸோ ஒர்க்கிங் இன் த கவர்மெண்ட் செக்டர் இஸ் அ சேலஞ்ச் ஆஸ் வெல் அஸ் இட் இஸ் அ லார்ஜர் பெனிஃபிட். ஸோ இட் இன்க்ளூட்ஸ் எவ்ரி ஒன். ஸோ யார் நம்மளை மட்டும் இல்லை, யார் எவ்ரி சிட்டிசன் இஸ் அஃபெக்டட், இம்பேக்டட் ஆன் தட். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ஈவெண்ட் விச் இஸ் பீங் ஆர்கனைஸ்ட், ஐ வாஸ் சர்ப்ரைஸ்ட். எதுக்கு ஐ திங்க் தெர் வாஸ் ஆல்சோ வர்ச்சுவலி பீப்புள் ஆல்சோ கனெக்டட் அக்ராஸ் தி கம்பெனி. தெர் ஆர் அதர் 30-40 people ஐ திங்க் இன் திஸ் கால். So which means physically மக்கள் இருக்காங்க, virtually all. So it's more of an inclusive. So inclusive the organization is taking, which I am really wanting to appreciate. It's very nice, sir, including. And the more inclusive, it may take some time. கொஞ்சம் முன்ன பின்ன வரும், but it will be for sure that I'm there. And otherwise, I think I have not much got suggestions to say because I'm trying to learn what is the organization is all about, what is the people நீங்களாம் என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கீங்க. ஐம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு லேர்ன் அக்ராஸ். அண்ட் ஆஸ் யூ செட், ஒன் இஸ் லேர்னிங். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ஹெசிடேட். தெரிஞ்சதுன்னு சொல்லணும், தெரியாதுன்னு சொல்லலாம், தப்பே கிடையாது. ஸோ தெர் இஸ் நோ ஏஜ் ஃபேக்டர் அண்ட் யூ கீப் லேர்னிங். அண்ட் அட் த சேம் டைம், ஒன் இஸ் த இன்டெகிரிட்டி. தேர் ஆர் 3 factors which sir was mentioning about mentor and form. One is integrity, ரெண்டாவது satisfaction, third வந்து excellence. So fourth, there's nothing as such. These are 3 sufficient. பட் விசிபிலிட்டி, அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் விசிபிலிட்டி வரும். பட் இட்ஸ் வேர்ட் பை மவுத், இட் டேக்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டைம். அண்ட் கோயிங் த அதர் பர்சனல், அண்ட் தென் மேடம் வாஸ் ஆல்சோ சஜஸ்டிங் இன்டர்னல் செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ். அண்ட் தென் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் செக்யூரிட்டியாக இருக்கட்டும், ஆர் இண்டிவிஜுவல் கோல்ஸாக இருக்கட்டும், செட் பண்ணுறது, அதை ட்ரெயின் பண்ணுறது, தட் இஸ் ஒன் திங். தென் சேவிங்ஸ் ஹேபிட், ஒருத்தவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, சேவிங்ஸ் ஹேபிட். இட்ஸ் அ கிரேட் திங். ஸ்மால் திங், இட்ஸ் அ கிரேட் திங். ஸோ சிமிலர்லி லாட் ஆஃப் அதர் திங்ஸ் விச் வி கேன் இன்க்ளூட் அட் த பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சி இன் எவ்ரி once in 3 months ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ். அது ஒன்று. தென் சிஎஸ்ஆர் கூட ஒன்று சொன்னாங்க. நாட் நெசசரி சிஎஸ்ஆர் நம்ம எடுத்து பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இஃப் யூ ஆல் ஹேவ் டிசைட் ஒன்ஸ் இன் அ இயர் ஒரு 3 hours ஸ்பெண்ட் பண்ண முடிஞ்சால், about 70-80 people, if you are able to go there, we can work on some, we associate with any organization and give the volunteering efforts. We don't need resources, money, just the time which we need. We can do a lot of constructive works on that. That is one thing. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் வந்து ப்ரைவேட் செக்டர் ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க. இட்ஸ் ரியலி அப்ரிஷியேட்டிங். இன்னொரு பாயிண்ட் இன்னொருத்தவங்க சொன்னாங்க, எதில் பண்ணாலும் ஒருத்தவங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு டொமைனில் ஸ்பெசிஃபிக் டொமைன் எக்ஸ்பர்டைஸ், சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்டைஸ், எஸ்எம்இன்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து டெக்னாலஜியாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டெக்னாலஜியில் ஒருத்தவங்க எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆகலாம். ஸோ ரெண்டுமே சம்மந்தப்பட்டதை பார்க்குறேன். ப்ரைவேட் செக்டரும் இருக்குது. ஸோ த மோர் யூ ஸ்பெஷலைஸ், then the more you can give offer to a particular domain. Adan. So specialization improve பண்ணும்போது you can naturally your visibility will improve, and you can also start serving the private sector. Not a big difference. And that's it from my end. Thank you. Good evening all. Good evening. Happy Ayudha Puja. So like employee wise pathina, each and every employee should get recognition and feedback. Company wise organization wise pathina ஒரு நல்ல marketing team build பண்ணனும். Build up பண்ணன்றீங்க.
நீங்கள் ட்ரெயினா அப்படி பைக்கா? எத்தனை மணிக்கு? பிடிச்சிடலாம்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. பண்ணலாம்ல. Good evening to all. Good evening. Happy Ayudha Puja to all. So today we have assembled here. It's an occasion and it's moreover it's very special today. Yana, this is the first time I am seeing all in same colors. This is one of the best thing. So thank you sir for that. I already said this one. It was very nice. So this improved. Really, this was one of the improvement. ஏன்னா இன்னைக்கு நான் 2 இடத்துக்கு போனேன். அந்த 2 இடத்துலையுமே they noted this mentor infocom. So they are able to see us like through this. Okay. So next and the 2 topics, today's topics, one is the employees betterment and organizations betterment. First I would like to talk about employees betterment. ஏன்னா as an employee first அதுதானே பேசணும். So everyone said learning. Yes, learning and sharing is good, but implementation, நம்ம செல்ஃபாக லேர்ன் பண்ணுறதை எங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம், எங்கே அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம், தட் இஸ் த திங். ஸோ ஒன்லி லேர்ன் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால there is no use. So all engineers, I wanted you, what you learn, try to do in action, right? So this is one of your self growth as well as it is better. தெரியாத விஷயத்தை யார்கிட்ட வேணாலும் கேட்கலாம், அது தப்பே இல்லை. ஏன்னா அது நல்லது. அப்புறம் சார், ஆக்சுவலி ஐ வாண்ட் டு தேங்க் இளங்கோவன் சார் ஃபார் கிவிங் மீ ஒன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் ரீசெண்ட்லி அந்த டெவைசர் சர்டிஃபிகேஷன் நம்ம வாங்கினோம். தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஆக்சுவலாக சார் எனக்கு கூப்பிட்டு சொல்லும் போதே நான் அதுக்கு ரிப்ளைலேயே சொல்லியிருந்தேன், சார் தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிவன் டு மீ. இது ஏன் நான் இந்த இடத்துல சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆன் கிவிங் தட் கைண்ட் ஆஃப் certification, it improved myself. That improvisation on that training, I got some points. அந்த ட்ரைனிங்கில் நான் கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். That points are very valid, which I was able to share with my team on the review meetings. அது மட்டும் இல்லை, அதை என்னால் எப்போ அதை கன்ஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா, there was an issue in cabling while our team was working over there. The connectivity end to end LAN test பண்ணும்போது கரெக்டாக இருந்துச்சு, but the distance was little bit higher. So on taking that points with me, நான் போயிட்டு அந்த டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணி அகெயின் அந்த டிஸ்டன்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணி அதை நான் கரெக்டாக க்ரிம் பண்ணதுக்கப்புறம் it worked out. So on that training developed myself. I implemented that on one area that worked on it and I shared it. So learning, implementation, sharing. These are the things which grow yourself as well as a team. Then again, அடுத்த இது வந்துடுறேன், ஆர்கனைசேஷன். ஸோ ஆர்கனைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆர்கனைசேஷன் வாஸ் த பெஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன். வேறவர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஓப்பன் அப், கம்யூனிகேஷன் ஓப்பன் அப். தட் இஸ் நான் எப்போவுமே எல்லாருக்கிட்டையுமே சொல்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் தான், தட் இஸ் நோ ஒன் எனி அனதர் லைக் அவர் சார். எண்டில் இருக்கிற இன்ஜினியர், த லீஸ்ட் பர்சன் இஸ் ஏபிள் டு காண்டாக்ட் him. No such any officers can contact an managing director or any other official directly. That is முதல்ல இல்ல, அதனால என்ன காண்டாக்ட் பண்றாங்க? இல்ல சார், அப்படி இல்ல that is one of the accessing sir. See நிறைய பேர் வந்து இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஹெசிடேட் ஆகுறாங்கங்கிறது எதனால, அவங்கள வந்து நம்ம இவங்க கிட்ட போய் பேச முடியுமா, இவங்க கிட்ட கேட்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். அந்த விஷயம் நம்ம ஆஃபீஸில் இல்லை. that is very good. அதே மாதிரி மீட்டிங்ஸ் நடக்கும்போது சார் வருவாங்க, சார் வந்து டைரெக்டாக இன்ஜினியர்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் ஆகுறாங்க. ஸோ தட் இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் கெட்டிங் நாலேஜ் அபவுட் அவர் ஆர்கனைசேஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் அவர் எம்டி, ஹவு ஃப்ரெண்ட்லி ஹீ இஸ். தட் இஸ் த திங். நம்ம இவங்கெல்லாம் சொன்ன மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிறாங்க. தட் இஸ் நாட் அ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் நியர்பைலாம் இல்லை. இங்கே வந்து எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகுறாங்க. எப்படி? இந்த மாதிரியான கம்யூனிகேஷன், த பெட்டர் கம்யூனிகேஷன், இட்ஸ் குட். Thank you. So last one. இது நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறேன்.
என்னன்னா healthy conversations leads to wealthy வெல்த்தி ரிலேஷன்ஷிப் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் சார் ஞாபகம் வச்சுருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இது நம்ம அந்த இதில் நான் சொன்னேன். ஸோ எவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுறோமோ தட் இஸ் வே பிக் குட். எக்ஸ்பீரியன்ஸை எந்தெந்த இடத்துல ஷேர் பண்ணுறோங்கிறது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். I shared my this kind of certification experience with BSNL yesterday. AGM மேடம் கிட்ட இந்த இது கேட்டேன். ஏன்னா அவங்க என்னோட ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தாங்க. சார் இது சர்டிஃபிகேஷன் நம்ம இதில் yes, it was arranged by our MD. He gave me that opportunity. I got trained in that. I got a certification. So also avungalke konja doubt irundada, I just clarified. So they are getting some confident on us. So the explanation, நம்ம ஒரு ஒர்க்கை பண்ணுறோம், வாயிலே வடை சுடுறது தான் மெயின் மேட்ரு. வேலை செய்கிறோமோ இல்லையோ, பட் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு எக்ஸ்பிளைன் பை தின் அண்ட் திக், யூ ஆர் பர்ஃபெக்ட். அதுக்காக வெறும் அதிலே மட்டும் சொல்லிடாதீங்க. யூ ஹாவ் டு டூ, தட் இஸ் வாட் த மெயின் திங். ஓகே, ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க் யூ ஆல் ஃபார் திஸ் கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க் யூ சார், தேங்க் யூ. இந்த வாயில விட சொல்றதுல ராமராஜன் இஸ் குட். இனிய ஆயுத பூஜை நல்வாழ்த்துக்கள் டு அவர் மென்டர் ஃபேமிலி. ஸோ ஃபார் எம்ப்ளாயீஸ் ஐ வுட் சே நிறைய பேர் எல்லாமே சொன்னீங்க. ஸோ இதில் ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, டோன்ட் டிபெண்ட் ஆன் அதர்ஸ். சம்ஒன் ஒருத்தர் வந்து வெளியேருந்து ஒருத்தர் வந்து தான் நமக்கு வந்து பாடம் எடுக்கணும், அதை வச்சு தான் நான் வந்து க்ரோ ஆவேன். டோன்ட் லெட் தட். பிகாஸ் நம்மளே படிக்கிறோம், ஒரு புக்கு ஃபுல்லாக படிப்போம், அதில் ஞாபகம் இருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 பேஜ் இருக்கும், எழுதும்போது 1 பேஜ் தான் எழுதுவோம். தட்ஸ் இட். ட்ரெயினரும் அவ்வளோதான். அவர் வந்து நிறைய படிச்சுட்டு வருவார், அந்த டைமில் அவருக்கு என்ன தோணுதோ அதை மட்டும் சொல்லிட்டு விட்டுருவார். ஸோ உனக்கு புக்கை ஃபுல்லாக படிக்கணும்னா நீ படி. ஓகே, நவ் த டூல்ஸ் ஆர் எமேஜ்டு. நீங்கள் ChatGPT, Perplexity, நிறைய டூல்ஸ் வந்துருச்சு. ஸோ வென் வி ஆர் நெட்வொர்க் இன்ஜினியர்ஸ், நான் ஒரு 4 கமெண்ட் தான் அது. ஸோ அதை நான் ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு ஸ்டடி மினிமம் ஒரு 10 பேஜாவது படிக்கணும். அந்த கமெண்ட்ஸு, அந்த மேனுவல் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ரவுட்டருக்கோ சுவிட்சுக்கோ, நான் போயிட்டு படித்து அதுலேருந்து எடுத்து போட்டு ஒர்க் பண்ணணும். பட் இப்போ போயிட்டு ChatGPTல எனக்கு இது வேணும், இந்த வில்லன் கிரியேட் பண்ணணும்னா அந்த 4 கமெண்ட் மட்டும் எடுத்து கொடுத்துரும். தட்ஸ் இட். ஓகே, செல்ஃப் லேர்னிங் ஐ வுட் சஜஸ்ட். ரெண்டாவது, அக்கௌண்டபிலிட்டி. உங்களுக்கு ஒரு ஒர்க்கு அசைன் பண்ணுறாங்க, நாட் இன் ஆர்கனைசேஷன், இன் யுவர் ஃபேமிலி, உங்களோட பர்சனல் ஒர்க்கு நீங்கள் ஒன்று பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டேக் அ ஓனர்ஷிப், கம்ப்ளீட்டாக பண்ணுங்கள். டோன்ட் ஒரு 50% அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி சிலர் அப்படியே விட்டுருவாங்க. சிலர் வந்து கிட்ட போயிருப்பாங்க, 80% முடிச்சிருப்பான், அப்படியே விட்டுருவான். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் யூ கம்ப்ளீட் 100%, டேக் அக்கௌண்டபிலிட்டி அண்ட் ஓனர்ஷிப். ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ வுட் சஜஸ்ட். அண்ட் நிறைய பேர் வந்து இன்சென்டிவ்ஸ் அது இது சொன்னீங்க. ஸோ எப்போவுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேவையே கண்டுபிடிப்புகளின் ஆதாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க. ஸோ உனக்கான தேவையை நீ உருவாக்கு. That means you have to improve your knowledge and skills. Then management will identify. Okay. So one best example, it's me. Network engineer of Ozur. Now the manager of networking. Okay. So don't go behind the money. So gain the knowledge. That I would suggest for all employees and my friends. For organizations, sir, நீங்கள் இனிஷியலாக 2012 ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது போயிட்டு சிஎம் ஜெயலலிதா மேம் ஒரு ப்ராப்ளம் சொன்னாங்க. ஷீ ஹேஸ் டு இனாக்ரேட் ஒன் லொக்கேஷன் ஆர் ஷீ ஹாஸ் டு கண்டக்ட் அ வீடியோ கான்ஃபரன்சிங். அது வந்து இம்பாசிபிள்னு நிறைய பேர் நினச்சிருக்கலாம், பட் அதை பாசிபிளாக மாற்றினீங்க. அதுதான் வந்துட்டு உங்களோட ஸ்ட்ரென்த், அதாவது நம்ம ஆர்கனைசேஷனோட ஸ்ட்ரென்த்து. ஸோ இன் எவ்ரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் எதை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் அதில் வந்து இம்பாசிபிளை பாசிபிள் ஆக்குறதுனால தான் நம்ம ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு ஐகானிக் ப்ராஜெக்டாக அமைஞ்சிருக்கு. நீங்கள் காட்டின அந்த டோட்டா இருக்கட்டும், டிஎன்இஜிஏ அண்ட் டிஎன்ஹெச்ஆர்என்சி, இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய வெண்டர்ஸ் இருக்காங்க. டிவி சப்ளை பண்ண வெண்டர் இருக்கான், கம்ப்யூட்டர் கொடுக்க வெண்டர் இருக்கான், ரவுட்டர் கொடுக்க வெண்டர் இருக்கான். ஒய் மென்டர் இன்ஃபோகாம்? ஸோ தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ இம்பாசிபிளை பாசிபிளாக ஆக்குறோம், அதை குயிக்காக பண்ணுறோம், அந்த சொல்யூஷனை கரெக்டாக கொடுக்குறோம். ஸோ ஐ வுட் சஜஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டு கிவ் அ ஒன் R&D செக்ஷன். ஸோ ஒரு R&D செக்ஷன்றது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, ஸோ நியூ ப்ராடக்ட்ஸை தே ஹாவ் டு டூ கனெக்ட். இப்போ நான்
அங்கே பழைய ஆஃபீஸில் இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவோன்னா எப்போவுமே என் பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு டிவைஸ் இருக்கும். ஸோ அதில் வந்துட்டு வி வுட் ஹாவ் டு நோ எப்படி இது ஒர்க் ஆகுது. ஸோ வி நோ கம்ப்யூட்டர் இந்த வேலை மட்டும்தான் செய்யும், அந்த வேலை மட்டும்தான் செய்யும். அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு வர்ச்சுவல் மிஷின் நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் கற்றுக்கிட்டேன். நார்மல் சிபியூவில் நீங்கள் VMware போட்டுட்டு அதில் நீங்கள் 2 கம்ப்யூட்டரை க்ரியேட் பண்ணலாம். தட் இஸ் பாசிபிள். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு எக்யூப்மெண்ட்டாக எடுத்து ஹேண்டில் பண்ண தான் நமக்கு அது தெரியும். நம்மளோட மைண்டு டிசைன் ஆனது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எப்படி ஸ்டோர் பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா, இமேஜ் பிக்சராகவும் வீடியோவும் தான் ஸ்டோர் ஆகும் நம்மளோட பிரெயின். ஸோ வென் யூ see the ப்ராடக்ட் ஆர் யூ டூ டச் அண்ட் ஃபீல், அது என்றைக்குமே அழியாது கம்பேர் டு தியரி. நீங்கள் தியரியில் என்ன தான் ரவுட்டர் சுவிட்சுன்னு படித்தாலும் அந்த டச் அண்ட் ஃபீல் இருந்ததுன்னா ஸோ நீங்கள் மறக்க மாட்டீங்க. இன் ஃபீல்டுக்கு நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்றாலும், இப்போ நிறைய பேருக்கு நம்ம சேல்ஸ் டீமாக இருக்கட்டும், சப்போர்ட் டீமாக இருக்கட்டும், ஒரு புது ப்ராடக்ட் இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு டச் அண்ட் ஃபீல் கிடைக்கணும். ஸோ அப்படின்னா ஒரு R&D பர்சன் ஆர் ஹார்ட்வேர் பர்சன் வந்துட்டு நம்ம நிறைய வெண்டர்ஸ் வராங்க, அவங்ககிட்ட டெமோக்கு வராங்கன்னா ஒரு டிவைஸை கொடுங்கப்பா, நாங்கள் ஆஃபீஸில் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணுன்னு வாங்கிட்டு வி ஹாவ் டு டெஸ்ட். அதை வந்து நம்ம எல்லாருமே இதே போல் ஒரு 1 hour டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். வில் டெமான்ஸ்ட்ரேட் 2 or 3 சொல்யூஷன்ஸ், அவ்வளோதான். இது இப்படி தான் இருக்கும், இதுதான் டிவைஸ்ன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா தே ஆர் ஹாப்பி. அவங்க கோட் பண்ணும்போதும் இதுதான் டிவைஸ் இப்படி தான் இருக்குன்னு அவங்க கான்ஃபிடென்ட்டாக பேசுவாங்க. எம்ப்ளாயி கிட்ட ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் பில்ட் ஆகும், இன்ஜினியர்கிட்டையும் கான்ஃபிடென்ஸ் பில்ட் ஆகும். நம்ம சில பேர் சொன்னாங்க, நாங்கள் சைட்டுக்கு போகிறோம், அதாவது டிசைன் பண்ணது ஒன்றா இருக்குது, அங்கே பண்ணுறச்சு எங்களுக்கு அது தெரியல, அப்புறம் சேல்ஸ் கிட்ட கேட்டு பண்ணணும். ஸோ அந்த லேக் இருக்கவே கூடாது. நம்ம டொமைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 7-8 டொமைன் தான். அந்த டொமைனில் இங்கே நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்குறீங்க, சேல்ஸுக்கு என்ன தெரியுதோ அது சப்போர்ட்டுக்கும் தெரியணும். ஸோ தென் ஒன்லி தே வில் இன்ஸ்டால். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ ரிக்வெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டு பில்ட் ஒன் R&D டீம் ஸோ தட் இட் குட் பி பெட்டர். அண்ட் புது டெக்னாலஜியும் நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் சார். ரிமோட்லேருந்து யாராவது ஜாயின் பண்ணுறாங்க எனக்கு. ஹலோ, இப்போ யாராவது ரிமோட்லேருந்து பேசுகிறீங்களா? ப்ளீஸ் அன்மியூட் அண்ட் டாக் டு அஸ். குமார், விக்னேஷ், கோமல், எனிபடி? அந்த பார்ட்டிசிபென்ட் ஓப்பன் பண்ணி. ஓகே, ஐ திங்க் நிறைய பேர் கிளம்பிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன், டைம் லேக். Anyway, so friends, it's been wonderful, gathering, wonderful, get together. In fact, we shared, each other like what is good for you and what is good for organization. Very good, valid points. HR department will compile all those points and we'll come out and we'll see what are the points we'll adopt it and we will work on it. In fact, we are also going to give good suggestions, some cash rewards also, which will be announced later. I would like to inform you one great news to you that by turning 2026, we should be having a software division. Okay, probably I don't know about R&D, but definitely we'll have a team which will be working on software. So that's definitely we are going to have it. R&D team is also must. Probably the software team itself can do all those R&D, because with the software only we have to do. So probably you could see 3 more faces joining in software team very shortly. And we also wanted to focus on AI. So in fact, எல்லாருக்குமே தெரியும், நான் யார் வந்தாலும் எந்த லெட்டர் கொண்டு வந்தீங்களா ChatGPT போட்டு கொண்டு வந்தீங்களா தான் கேட்பேன். Okay, I want everyone start using ChatGPT, which will definitely help us out. That is just for checking the document and all. Not only that, we are going to get into AI. Okay, one of the idea what I have is that, see, we have been doing video conferencing, we have been doing many events, but எல்லா ஈவெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வீடியோ கிளிப்பு தேவைப்படுது. ஒரு 5 minutes வீடியோ கிளிப்பு, 4 minutes வீடியோ கிளிப்பு. அதை வந்து AI டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம டீமை வீடியோகிராஃபி டீம் வச்சு நம்ம டெவலப் பண்ணலாம். அதை வந்து நம்ம இன்ஃபேக்ட் நல்லா மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம். அது ஒரு ஐடியா இருக்குது. ப்ராப்ளி நெக்ஸ்ட் வீக்கில், நெக்ஸ்ட் மந்த், நெக்ஸ்ட் இயரில் நம்ம பண்ணுவோம். ஸோ வண்டர்ஃபுல் கேதரிங். I thank you everyone from my heart and I wish you happy Ayudha Puja. Thank you all. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. See you. Bye-bye. Thank you, sir. Zoom cut பண்றேங்க. Okay, Zoom cut பண்ணுப்பா. எங்க இருக்கு? End meeting for. Recording.